ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान त्यानो रंग मया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार शास्त्र में चौथा अधिकार आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में गाथा 170 गाथा 170 पेज 269 पेज 269 गाथा के हेडिंग में लिखा है अब शब्द का अर्थ है कि पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने ऐसा कहा था, ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को, धर्मी को द्रव्य आश्रव का अभाव है। तो ज्ञानी को द्रव्य आश्रव का अभाव है, ये अगली गाथा में सिद्ध किया था। ज्ञानी को द्रव्य आश्रव का अभाव है, ऐसा सिद्ध करने के बाद अब आचार्य भगवान क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो के शिष्य ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी निराश्रव किस प्रकार से हैं। पहले बताया था कि ज्ञानी को भावाश्रव का अभाव है। अगली गाथा में बताया था कि ज्ञानी को द्रव्य आश्रव का अभाव है। अब दर्शाना है ज्ञानी भाव आश्रव रहित है। निराश्रव का अर्थ क्या है? आश्रव दो प्रकार का, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। आश्रव का अर्थ है कर्म काना, द्रव्य कर्म काना वो द्रव्य आश्रव है। और द्रव्य आश्रव जिसका निमित्त से आता है
किसके निमित्त से आता है? तो कि जीव के विकारी भाव के निमित्त से आता है। जीव के पुण्य पाप रूप भाव का निमित्त पाकर आता है। तो भावाश्रव क्या है? तो कि भावाश्रव जीव का परिणाम है, जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। जीव के पुण्य पाप रूप भाव, जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव करे, व्रत तप का भाव करे, दान का भाव करे, वो सब पुण्य भाव, वो पुण्य आश्रव जीव के परिणाम। अगर जीव हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह उसका भाव करे तो वो पाप आश्रव है। तो पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, तो कि पुण्य आश्रव और पाप आश्रव जीव की सत्ता में उत्पन्न होता हुआ भाव, उसको भाव आश्रव कहते हैं। अब शिष्य का प्रश्न ये है कि ज्ञानी को, ज्ञानी यानी धर्मात्मा, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक ज्ञानी कहो, ज्ञानी यानी जिसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई से रहित हुआ है। ज्ञानी का अर्थ है जिसकी दृष्टि और उपयोग आत्म स्वभाव पर गिरा, तो आत्म स्वभाव उसका शक्ति रूप सामर्थ्य कैसा है, वो जिसको प्रतीति में आया, जिसकी दृष्टि निर्मल हुई, वो ज्ञानी है। और वो ज्ञानी का उपयोग आत्म स्वभाव सन्मुख हुआ तब आत्मा का शुद्ध स्वभाव और विभाव दो के बीच में जिसने भेद ज्ञान किया है, वो ज्ञानी है। जिसकी दृष्टि और उपयोग आत्म स्वभाव में लीन हुई है, यानी सम्यक चारित्रवान है, वो ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानी का अर्थ जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर से कभी खिसकती नहीं है, चाहे सविकल दिशा हो चाहे निर्विकल दिशा हो, वो ज्ञानी को ज्ञायक की मुख्यता रहती है। निर्विकल दिशा में भी ज्ञायक की मुख्यता, सविकल दिशा में भी मैं ज्ञायक हूँ, ये भाव छूटता नहीं है, वो ज्ञानी है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि ज्ञानी
यानी धर्मात्मा, निराश्रव यानी आश्रव से रहित, यानी भाव आश्रव से रहित, द्रव्य आश्रव से रहित किस प्रकार से हैं, उसके उत्तर रूप गाथा आचार्य भगवंत कहते हैं। इस गाथा में आचार्य भगवंत ये बात को सिद्ध करेंगे कि ज्ञानी को पुण्य पाप रूप आश्रव का अभाव है। ज्ञानी पुण्य पाप आश्रव रूप परिणमते नहीं हैं। ज्ञानी को द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप आश्रव नहीं है। अब देखो गाथा के शब्द। हरिगीत। चौविध प्रत्यय समय समये ज्ञान दर्शन गुण थी बहुभेद बांधे कर्म तेती ज्ञानी तो बंधक नहीं। गाथार्थ। उसके पहले फिर से गुजराती में। गाथा 170 ચાલે શરૂ કરી છે। પેજ 269। ગાથાનું હેડિંગ છે હવે। હવે શબ્દ શું બતાવે છે? તો કે હવે શબ્દ પૂર્વ ગાથામાં શું સિદ્ધ કર્યું હતું એ પૂર્વ ગાથામાં જે સિદ્ધ કર્યું ત્યાર પછી આ ગાથામાં શું સિદ્ધ કરવું છે માટે પૂર્વ ગાથા યાદ કરી લેવી। તો પૂર્વ ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે જ્ઞાનીને દ્રવ્ય આશ્રવનો અભાવ છે। તો જ્ઞાનીને દ્રવ્ય આશ્રવનો અભાવ છે એવું સિદ્ધ કર્યા પછી હવે આ ગાથામાં એમ સિદ્ધ કરવું છે જ્ઞાની નિરાશ્રવ છે, જ્ઞાની ભાવ આશ્રવથી રહિત છે। જ્ઞાની કહેતા ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દૃષ્ટિ। જ્ઞાની કહેતા જેને ધર્મરૂપ પર્યાય પ્રગટ થઈ છે એવી ધર્મરૂપ પર્યાય પોતાના આત્મા સાથે અભેદ છે માટે એને ધર્મી કહેવાય છે। જ્ઞાની એટલે જેની દ્રષ્ટિને ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવમાં લીન થયા છે। શેમાં લીન થયા છે? તો કે આત્મ સ્વભાવમાં। દ્રષ્ટિ આત્મ સ્વભાવ ઉપર જતા જેને આત્મા સ્વભાવનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય કેટલું છે એની પ્રતીતિ કહેતા સમ્યક દર્શન થયું છે। અને જ્ઞાન ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવ સન્મુખ થતા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને આત્મામાં ઉત્પન્ન થતો વિભાવ એવા સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે જેને ભેદ જ્ઞાન વર્તે છે તે જ્ઞાની છે।
જ્ઞાની એટલે આત્મ સ્વભાવમાં લીનતા થતાં પ્રતિ સમય શુદ્ધિની વૃદ્ધિ એટલે કે સમ્યક ચારિત્ર જેને પ્રગટ રૂપ છે એ જ્ઞાની છે. તો જે જ્ઞાની કહેતા જે જીવને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે, જે જીવને આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રતીતિમાં આવ્યો છે, જે જીવે સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કર્યું છે, જે જીવ પ્રતિ સમય શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે, એવા જીવને જ્ઞાની કહેવો છે. હવે આ જ્ઞાનીને નિરાશ્રવ એટલે આશ્રવ રહિત, આશ્રવ બે પ્રકારના છે, ભાવાશ્રવ અને દ્રવ્યાશ્રવ. ભાવાશ્રવ જીવના પરિણામ છે. દ્રવ્ય આશ્રવ કર્મણ વર્ગણામાંથી કર્મ થવા અને એ કર્મો આત્માના પ્રદેશે બંધાવા માટે આવવા, એ દ્રવ્ય આશ્રવ છે. કર્મણ વર્ગણા પરિણમીને દ્રવ્ય કર્મ રૂપે થાય. એ દ્રવ્ય કર્મ આત્માના ક્ષેત્ર પર રોકાવા માટે, ચીટકવા માટે આવે, એને દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવાય. અને ભાવ આશ્રવ એટલે શુભાશુભ ભાવની ઉત્પત્તિ થવી. જીવને સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુની આરાધનાનો ભાવ ઉત્પન્ન થવો, વ્રત તપના ભાવ આવવા, સ્તુતિ ભક્તિના ભાવ આવવા, સવિકલ દશામાં તત્વના ચિંતન કરવાના ભાવ આવવા, એ પુણ્ય આશ્રવ છે. અને પાપ આશ્રવ એટલે હિંસા, ચોરી, જૂઠ, કુશીલ અને પરિગ્રહ, એ ભાવની ઉત્પત્તિ જીવની સત્તામાં થવી, એ પાપ આશ્રવ છે. અને પુણ્ય પાપના ભાવોનું નિમિત્ત પામીને કર્મણ વર્ગણામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્મો આત્માના પ્રદેશે આવે છે, તે દ્રવ્ય આશ્રમ છે. અહીં કહે છે કે જ્ઞાની, જ્ઞાની એટલે જેને મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાયનો અભાવ થયો છે. મિથ્યાત્વ દર્શન મોહ એ પણ એક મોટું પાપ છે. અને અનંતાનુબંધી કસાય એ ચારિત્ર મોહમાં સૌથી મોટું પાપ છે. મિથ્યાત્વ સહિત અનંતાનુબંધી કસાય હોય છે. બંને રહે છે સાથે, બંને હોય છે સાથે, નાશ પણ સાથે પામે છે. તો મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી સહિતના ભાવો એટલે મોહ, રાગ, દ્વેષ એ ભાવાશ્રવ છે, અજ્ઞાનીના હોય છે.
અને એના નિમિત્તે અનંત સંસાર થાય એવો દ્રવ્ય કર્મનો બંધ પડે, એ દ્રવ્ય આશ્રવ છે. અહીંયા તો એમ સિદ્ધ કરવું છે કે જ્ઞાનીને આવા ભાવાશ્રવ પણ નથી કે દ્રવ્યાશ્રવ પણ નથી. એટલે કે જ્ઞાની આશ્રવ રહિત છે, એટલે કે નિરાશ્રવ છે. તો કે જ્ઞાનીનું નિરાશ્રવપણું કઈ રીતે છે? શિષ્ય પૂછે છે આચાર્ય ભગવંતને કે કરુણા કરીને સમજાવો, જ્ઞાની આશ્રવ રહિત કઈ રીતે છે? અમારે પણ આશ્રવ રહિત થવું છે. જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ સમજીએ તો અમને ખ્યાલ આવે કે અમારે નિરાશ્રવ કેમ થવું. હવે એનો ગાથાર્થ. क्योंकि 4 प्रकार के द्रव्याश्रव पहले बताया था कि पहले आश्रव का 2 प्रकार बताया, भावाश्रव और द्रव्याश्रव. द्रव्याश्रव को पुद्गल का परिणाम कहा था. तो द्रव्य आश्रव के 4 भेद, पुद्गल आश्रव के 4 भेद, द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य अविरति, द्रव्य कसाई, द्रव्य योग. कोक स्थानों द्रव्य आश्रवना 5 भेद बताव्या छे. त्या द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य अविरति, द्रव्य प्रमाद, अहीं प्रमाद नहीं बताव्यो, द्रव्य प्रमाद, द्रव्य कसाई, द्रव्य योग. तो कि ज्यां 4 भेद बताव्या होय, जहाँ 4 भेद दर्शाया हो, वहाँ ऐसा समझना कि प्रमाद कसाई में समा लिया है. प्रमाद को कसाई में समाविष्ट किया है. द्रव्य मिथ्यात्व, तो द्रव्य मिथ्यात्व नाम का कर्म है. द्रव्य अविरति, जो व्रत नियम पूर्वक नहीं लिया है. द्रव्य प्रमाद, द्रव्य कसाई, द्रव्य योग. तो कि 4 प्रकार के द्रव्य आश्रव, द्रव्य आश्रव पुद्गल छे, पुद्गल के परिणाम है.
द्रव्य आश्रव का दूसरा नाम है द्रव्य कर्म। तो कि द्रव्य कर्म का 4 प्रकार के द्रव्य आश्रवों ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय यानी प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। क्या कहा? ज्ञान दर्शन। तो के क्षयोपम रूप का ज्ञान दर्शन। क्षयोपम रूप का ज्ञान दर्शन क्षयोपम रूप ज्ञान दर्शन का अर्थ क्या है? तो कि अज्ञान रूप जीव का परिणमन। अज्ञान रूप परिणमन जो है वो अज्ञान रूप परिणमन अनेक प्रकार के कर्मबंध का कारण है। कर्मबंध का कारण किसको बताया? अज्ञान को। लेकिन ज्ञानी के पास तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान अनेक प्रकार के कर्मबंध का कारण नहीं है। कौन कारण है? अज्ञान। क्यों? तो कि ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्व पर का विवेक नहीं करेगा तो उसको अज्ञान कहने में आता है। ज्ञान उत्पन्न होने के साथ मेरा आत्मा स्व शरीर पर ऐसा ज्ञान ने भेद नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया। ऐसे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान उत्पन्न होने के साथ मैं ज्ञायक स्वभावी हूं और मोह राग द्वेष विभाव है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं किया, वो अज्ञान है। जब अज्ञान उत्पन्न हुआ तब अज्ञान कब उत्पन्न हुआ? तो पहले बताया कि मैं जीव और ये शरीर अजीव, दोनों के बीच में भेद ज्ञान नहीं किया। जीव स्व शरीर पर ऐसा भाव भाषण नहीं किया। ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। स्व को स्वरूप नहीं जाना, पर को पर रूप नहीं जाना।
तो अज्ञान की उत्पत्ति हुई। उस समय श्रद्धा गुण ने मनुष्य पर्याय में हूँपणा किया तो मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ। उस समय शरीर के प्रति राग द्वेष किया तो चारित्र में शरीर हितकारी लगा तो राग उत्पन्न हुआ, अहितकारी लगा तो द्वेष उत्पन्न हुआ। तो अज्ञान के साथ मिथ्यात्व और चारित्र में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। उसी समय योग गुण ने कंपन किया। कंपन योग गुण का विकारी परिणाम उत्पन्न हुआ तो अज्ञान उत्पन्न हुआ। श्रद्धा गुण में दर्शन मोह उत्पन्न हुआ। चारित्र गुण में राग द्वेष यानी चारित्र मोह उत्पन्न हुआ। योग का कंपन हुआ। पुरुषार्थ परलक्षी हुआ। तब अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण जीव को दुख का वेदन हुआ। सुख गुण में दुख की उत्पत्ति हुई। तो उस समय अनेक प्रकार के कर्म का बंधन हुआ। भाव मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ तो उसने नया मिथ्यात्व कर्म का बंध किया। अनंत अनुबंधी का राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो चारित्र मोह का बंधन हुआ। पुरुषार्थ परलक्षी हुआ तो अंतराय कर्म उत्पन्न हुए। ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हुआ तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों आए तो अनेक प्रकार का अज्ञान के कारण द्रव्य आश्रव का आना हुआ और जीव की दशा में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो भाव आश्रव था। तो अज्ञानी को भावाश्रव उत्पन्न होता है। इसलिए नए कर्म आते हैं, इसलिए द्रव्य आश्रव होता है। द्रव्य आश्रव होता है तो भावाश्रव और द्रव्य आश्रव। लेकिन ये नया कर्म कैसे आता है ये बताया, भावाश्रव की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताया। क्या कहा देखो गाथार्थ, क्योंकि 4 प्रकार के द्रव्य आश्रव यानी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद, मिथ्यात्व अविरति कसा योग, 4 प्रकार के द्रव्य आश्रवों ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा
यानी क्षयोपशम रूप ज्ञान दर्शन के कारण, यानी अज्ञान के कारण समय समय यानी प्रति समय क्यों लिखा? तो कि अज्ञानी जीव को अज्ञान अनादिकाल से प्रति समय उत्पन्न होता है, तो कर्म भी प्रति समय आते हैं। प्रति समय भावाश्रव भी उत्पन्न होता है, प्रति समय द्रव्याश्रव भी आते हैं। हर समय के भावाश्रव में विविधता है, इसलिए हर समय भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म आते हैं और जीव के भाव में भी एक समय में भिन्न भिन्नता है। अज्ञान भी है, मिथ्यात्व भी उत्पन्न हुआ है, राग द्वेष भी उत्पन्न हुआ है, कंपन भी हुआ है, परलक्ष्य पुरुषार्थ भी हुआ है, दुख का वेदन भी हुआ है। एक समय में सभी गुणों ने परिणमन किया है। तो जो गुण में जो भाव उत्पन्न हुआ उसके अनुरूप, जो गुण का जैसा विभाव हुआ उसके अनुरूप अनेक प्रकार के कर्म भी आए और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हुए। इसलिए लिखा कि क्योंकि 4 प्रकार के द्रव्याश्रव ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा प्रति समय अनेक प्रकार का कर्म बांधते हैं, इसलिए ज्ञानी तो अबंध है, ज्ञानी को तो अज्ञान है नहीं। ज्ञानी का ज्ञान तो स्व पर प्रकाशक है, ज्ञानी का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, ज्ञानी का ज्ञान तो वेद ज्ञान है, ज्ञानी के पास तो प्रज्ञा क्षीणी है। ज्ञानी तो जीव और शरीर को भिन्न भिन्न जानते हैं। ज्ञानी जीव को स्व और शरीर को पर स्वरूप, जैसा स्वरूप है ऐसा जानते हैं। ज्ञानी ने तो स्वभाव विभाव को भिन्न किया है। ज्ञानी आत्म स्वभाव को स्वभाव रूप और मोह राग द्वेष को विभाव रूप जैसा है वैसा जानकर स्व स्वभाव में उपयोग स्थिर करके विभाव का लक्ष्य छोड़ के स्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञानी की दृष्टि तो ज्ञायक पर है। ज्ञानी की स्थिरता तो ज्ञायक में है। ज्ञानी ने तो वेद ज्ञान उत्पन्न किया, स्व में हूँपणा करके सम्यक दर्शन प्रकट किया, स्व में स्थिरता करके वितरागता प्रकट की। ज्ञानी का पुरुषार्थ स्वलक्षी था। ज्ञानी तो निष्कंप हुए थे और ज्ञानी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण सुख का वेदन था। तो ज्ञानी के पास ज्ञान है, अज्ञानी के पास अज्ञान है। ज्ञानी के पास ज्ञान है इसलिए निराश्रव है। ज्ञानी के पास सम्यक ज्ञान है
इसलिए आश्रव से रहित है। ज्ञानी के पास भेद ज्ञान है, इसलिए आश्रव से रहित है। ज्ञानी के पास प्रज्ञा क्षीणी है, इसलिए निराश्रव है। ज्ञानी के पास विवेकी ज्ञान है, इसलिए निराश्रव है। ज्ञानी तो स्वपर प्रकाशक है, इसलिए निराश्रव है। ज्ञानी ने स्व को स्वरूप, पर को पररूप जाना और पर का लक्ष्य छोड़ा, स्व का लक्ष्य किया, इसलिए ज्ञानी निराश्रव है। शिष्य का प्रश्न ये है कि ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं? फिर से गुजराती में। શું કહ્યું ગાથાર્થ? કારણ કે 4 પ્રકારના દ્રવ્ય આશ્રવો અન્ય સ્થાનોએ દ્રવ્ય આશ્રવના 5 ભેદ બતાવ્યા છે। જો 4 ભેદ કીએ તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને યોગ। 5 ભેદ કીએ તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ। તો પ્રમાદ એક વધારે શબ્દ આવે। પ્રમાદ ન લખ્યું હોય, 4 ભેદ બતાવ્યા હોય ત્યારે સમજી લેવું કે પ્રમાદને કસાયની સાથે અભેદ કરીને કથન છે। પ્રમાદનો સમાવેશ કસાયમાં કર્યો છે। તો દ્રવ્ય આશ્રવના 4 ભેદ સામે ભાવ આશ્રવના પણ 4 ભેદ। દ્રવ્ય આશ્રવ પૂતગલના પરિણામ, ભાવ આશ્રવ જીવના પરિણામ। પૂતગલ આશ્રવ એટલે દ્રવ્ય મિથ્યાત્વ, દ્રવ્ય અવિરતિ, દ્રવ્ય કસાય, દ્રવ્ય યોગ। જીવના પરિણામ ભાવ આશ્રવ ત્યારે ભાવ મિથ્યાત્વ, ભાવ અવિરતિ, ભાવ કસાય અને ભાવ યોગ। તો કહે છે કે કારણ કે 4 પ્રકારના દ્રવ્ય આશ્રવો જ્ઞાન દર્શન ગુણો વડે સમયે સમયે અનેક પ્રકારનું કર્મ બાંધે છે। જ્ઞાન દર્શન ગુણો એટલે શું? તો કે જ્ઞાન દર્શનનું ગુણનું પરિણમન। કેવું પરિણમન? તો કે અજ્ઞાન રૂપનું પરિણમન, ક્ષોભસમ રૂપનું પરિણમન। તો કે અજ્ઞાન રૂપના પરિણમનમાંથી આખો સંસાર ઊભો થાય છે।
અજ્ઞાનરૂપ પરિણામમાંથી 4 ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનરૂપ પરિણામમાંથી અનેક પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે. તો કે અજ્ઞાન શું છે? તો કે જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે જીવ અને શરીર બંને દ્રવ્યો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્ન છે એવું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવું તેને અજ્ઞાન કહે છે. અજ્ઞાન કોને કહેવાય? તો કે જીવ શરીર વચ્ચે જેને ભેદ જ્ઞાન નથી, જીવ શરીર વચ્ચે જેને વિવેક નથી, જીવને સ્વ તરીકે અને શરીરને પર તરીકે જાણતો નથી. જીવ અને શરીર એમાં શરીરનું લક્ષ છોડીને ઉપયોગને જીવ તરફ વાળતો નથી, એ અજ્ઞાન છે. જ્યારે જીવ અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે ત્યારે બીજા ગુણો પણ અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે છે. કેમ? તો કે જીવે જ્યારે જીવ અને શરીર વચ્ચે અથવા જીવનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન ન કર્યું, બંને વચ્ચે વિવેક ઉત્પન્ન ન કર્યો, સ્વને સ્વ તરીકે ન જાણ્યા, પરને પર તરીકે ન જાણ્યું, સ્વભાવને સ્વભાવ તરીકે ન જાણ્યું, વિભાવને વિભાવ તરીકે ન જાણ્યું, એવું જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહે છે. જ્યારે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે જીવનો શ્રદ્ધા ગુણ મનુષ્ય પર્યાયમાં હું પણ કરે છે, તો મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સમયે જીવ શરીર હિતકારી લાગે તો રાગ કરે છે, શરીર અહિતકારી લાગે તો દ્વેષ કરે છે. તો ચારિત્ર ગુણમાં રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે સમયે યોગ ગુણ કંપન કરે છે. એ કંપન યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ છે. તે સમયે પુરુષાર્થ શરીરલક્ષી છે, માટે પુરુષાર્થ વિપરીત છે. ને તે સમયે ઉત્પન્ન થયેલા અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ કંપન એનાથી દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલે સુખ ગુણ દુઃખ રૂપે પરિણમે છે. તો જીવની સત્તામાં અનેક પ્રકારના વિભાવ ભાવ એટલે કે અજ્ઞાન, મોહ, રાગ દ્વેષ, કંપન, પરલક્ષી પુરુષાર્થ આ જે વિકારી ભાવો ઉત્પન્ન થયા એનું નિમિત્ત પામીને અનેક પ્રકારના કર્મ એક સમયમાં જીવ સાથે બંધાય છે. તો કર્મ બંધનનું કારણ કોણ? તો કે મૂળ કારણ અજ્ઞાન.
અને એની સાથે મોહ રાગ દ્વેષ અને યોગનું કંપન પરલક્ષી પુરુષાર્થ આ જીવના ભાવો ને કારણે અનેક પ્રકારના કર્મ જીવ સાથે બંધાવવા માટે આવે છે. તો બંધના કારણો પડ્યા છે અજ્ઞાનમાં. પણ અહીંયા શિષ્યએ તો પૂછ્યું છે કે જ્ઞાની નિરાશ્રવ કઈ રીતે છે? એને કેમ કર્મ આવતા નથી? એ કેમ પુણ્ય પાપ રૂપે પરિણમતા નથી? તો કે એ જ્ઞાની છે, એને અજ્ઞાનનો જ નાશ કર્યો છે. અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો એટલે કે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન જ ન થયું. એટલે કે જેમનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે જીવ અને શરીર વચ્ચે ભેદજ્ઞાન વર્તે છે. જીવને જીવપણે જાણે છે, શરીરને શરીરપણે જાણે છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને શુદ્ધ સ્વભાવ તરીકે જાણે છે અને મોહ રાગ દ્વેષને વિભાવ તરીકે જાણે છે. સ્વપરને જાણતાની સાથે જ જ્ઞાની પરનું લક્ષ છોડે છે અને આત્માના સ્વસ્વભાવનું લક્ષ કરે છે. જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષનું લક્ષ છોડે છે અને આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ કરે છે. માટે જ્ઞાનીને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, સમ્યક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, પ્રજ્ઞા છીણી ઉત્પન્ન થઈ, વિવેકી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. વિવેકી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે શ્રદ્ધા ગુણે સ્વમાં હુંપણું કર્યું છે. આત્મ સ્વભાવનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એની પ્રતીતિ કરી લીધી છે કે હું સિદ્ધ સમાન છું. ચારિત્ર ગુણે આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરી છે. યોગ ગુણ નિષ્કંપ થયો છે. પુરુષાર્થ સ્વલક્ષી થયો છે. માટે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થતા અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થયું છે. વિતરાગી દશા પ્રગટતા સુખનું વેદન થયું છે. સ્વાભાવિક પરિણામ ઉત્પન્ન થતા સુખનું વેદન થયું છે. જો જ્ઞાની જ્ઞાન રૂપે પરિણમ્યા છે તો એને આશ્રવ ક્યાંથી હોય? એને પુણ્ય પાપ આશ્રવ તો ઉત્પન્ન કર્યા જ નથી. અને એના નિમિત્તે આવતા દ્રવ્ય કર્મ એ પણ એને આવવાના નથી, કારણ કે પોતે વિતરાગતા રૂપે પરિણમ્યા છે. એ તો સંવર્નિજરા રૂપે પરિણમ્યા છે. અજ્ઞાની આશ્રવ રૂપે પરિણમ્યો છે. જ્ઞાની અબંધ કેમ છે? જ્ઞાની બંધાતો કેમ નથી? તો કે તારા પ્રશ્નમાં જ એનો જવાબ છે. તું કેસ જ જ્ઞાની, તો જ્ઞાની જ્ઞાન રૂપે પરિણમે એને તો જ્ઞાની કહેવાય. સ્વપરના વિવેક રૂપે પરિણમે તો એને કર્મબંધ શેનો થાય?
જે સ્વભાવ વિભાવને જુદા કરી નાખે એને ભાવ કર્મ તો ઉત્પન્ન થતું નથી, તો દ્રવ્ય કર્મનો બંધ ક્યાંથી થાય? માટે જ્ઞાની કેવા છે? તો કે અબંધ છે. અપટિકા પ્રથમ જ્ઞાની તો આશ્રવ ભાવની ભાવનાના અભિપ્રાયના અભાવને લીધે નિરાશ્રવ જ છે. જ્ઞાની કેવા છે? તો કે એને પુણ્ય પાપના ભાવોની ભાવના જ નથી. પુણ્ય પાપ એને કરવા જેવા લાગતા નથી. પુણ્ય પાપ એને હેય તત્વ લાગે છે. ભગવાનની ભક્તિ અભિષેકના ભાવો એને કરવા જેવા લાગતા નથી. શાસ્ત્રનો અવલંબનનો વિકલ્પ એને કરવા જેવો લાગતો નથી. ઉપવાસ આદિના ભાવો શુભ ભાવો જે આશ્રવ તત્વ, શાસ્ત્ર અભ્યાસનો વિકલ્પ છે શુભ ભાવ, આશ્રવ તત્વ છે. સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુની આરાધનાનો ભાવ શુભ ભાવ આશ્રવ તત્વ છે, પુણ્ય આશ્રવ છે, કર્મબંધુ કારણ. તો કે જ્ઞાનીને તો અભિપ્રાયમાં શું છે? તો કે જ્ઞાનીના અભિપ્રાયમાં આશ્રવ ભાવની ભાવનાનો અભિપ્રાયનો અભાવ છે. આ જ્ઞાની નિરાશ્રવ કેમ છે? પુણ્ય પાપને હેય કરી નાખ્યા છે. પુણ્ય પાપને ત્યાગી દીધા છે. પુણ્ય પાપનું લક્ષ જેને રહ્યું નથી, પુણ્ય પાપ કરવા જેવા લાગતા નથી. પુણ્ય પાપ પ્રત્યે રાગ ભાવ નથી. પુણ્ય ને પાપ બંને ઝેર જેવા લાગે છે. હેય તત્વ છે એમ જેણે અનુભવ્યું છે. જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય પલટાઈ ગયો છે. પુણ્ય પાપ તે હું નહીં. પુણ્ય પાપમાં હું પણ કરવા જેવું નથી એવો અભિપ્રાય જ્ઞાનીનો થઈ ગયો છે. તો જ્ઞાની તો આશ્રવ ભાવની ભાવનાના અભિપ્રાયના અભાવને લીધે નિરાશ્રવ જ છે. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન પુણ્ય પાપને જાણે, પણ પુણ્ય પાપ કરવા જેવા છે એમ જાણતા નથી. પરંતુ જે તેને પણ દ્રવ્ય પ્રત્યે સમય પ્રતિ અનેક પ્રકારનું પૂતગલ કર્મ બાંધે છે, ત્યાં જ્ઞાન ગુણનું પરિણમન જ કારણ છે. જ્ઞાન ગુણનું કયું પરિણમન કારણ છે એ આપણે ઉપર ચર્ચા થઈ ગઈ છે. એટલે કાલે 171 ગાથા ચાલશે. સમય થયો છે.
વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં વિરાજતા સર્વે દેશશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. થેન્ક યુ જય જિનેન્દ્ર. જય જયેન્દ્ર. Goodbye.